बाणी शब्द विचार। भगत कबीर साहब जी दे पावन सलोक आप जियां ने भाई साहब जी पासों सरवण कीते हन। अज दे अमृतमई बचनां दी विचार नाल सांझ पाउण वास्ते जो समय की प्राप्ति हो रही है, मन बिरतियां नूं इकागर करते हुए निमाणे जे होके चवर छतर तख्त दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरनां विच जुड़न दा यतन करिए। भगत कबीर साहब जी अमृतमई बचनां दे राहीं जो सानू दुनियावी संसारी जीवां नूं समझाउणा चाहुंदे ने, एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी। गुरु साहिब जी सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सत गुर प्रसाद। ढूंढत डोलह अंध गत पर चीनत नाही संत। कह नामा क्यों पाईय बिन भगत भगवंत। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्रोमणी भगत कबीर साहब जी दे पावन सलोकां दी विचार दे नाल सांझ पाउंदे आ रहे हो। अज दे ये पावन सलोक जो आप जी ने सरवण कीते हन, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी पावन अंग 1377 दे उपर सभाईमान ने। कबीर साहब जी दे इस पावन सलोक दे विच कह नामदेव जी रहे ने, क्योंकि ये समकाली भगत होए ने। भगत नामदेव जी, भगत रविदास जी, जिहड़ी ये सोच भगत नामदेव जी दी है, पर इनू उचारण कबीर साहब जी ने कीता है। जदों असीं सलोक दे विच पढ़ांगे कह नामा, इहदा मतलब कह नामदेव जी रहे ने, पर इहदा जिहड़ा उचारण है वो कबीर साहब जी ने कीता। पर जदों इहदा उचारण कीता ते कबीर साहब जी ने अपनी मोहर ला के ये नहीं आख्या कि ये मेरी सोच है, ये मेरी विचार मेरे ख्याल नहीं। उन्हें आख्या उचारण भावें मेरी रसना तो हो रहा है, पर यह सोच नामदेव जी दी है, ये विचार नामदेव जी दी है। तो नामदेव जी दे राही कबीर साहब जी इस दुनिया नूं समझाउंदे ने। बड़ी बार आपां एक विचार नूं विचार चुके हैं कि दो रस्ते ने, एक संसारियां दा ते एक भगतां दा। दोवें राह जिहड़े ने वो संसारी अपने राह चल रहे ने, भगत अपने राह चल रहे। पर दोवां विच फर्क की है कि एक दे विच भटकना है और एक दे विच भटकना मुक जाती है ते मंजिल दी प्राप्ति है। हुण जिहड़ा भटक रहा है संसार दे विच, जिहदी भटकना वध रही है दिनों दिन, उन्होंने समझाउण दी लोड़ पेगी कि तू ये रस्ता छड्ड ते आह वाला रस्ता अपना, तेरी ये भटकना भी मुक जाएगी और चल जाएगी।
इस लई भगत जन जिन्हां ने अपने अंदरों भरम नूं भटकना कदों वधदी है? जदों भरम पैदा हुंदा है। भरम कदों बनदा है? जदों दुविधा बन जाती है। दुविधा ने भरम नूं पैदा करना, भरम ने अगों भटकना वधा देनी। इसलिए भगत वो है जिन्हें अपने अंदर दे भरम नूं, दुविधा नूं मिटा दिता, जिन्हें संसार दा, गृहस्थ दा, परिवार दा त्याग नहीं किया, जिन्हें इस मोह माया दा त्याग किया है। पर जिन्हों ये गल समझ विच नहीं आई, उन्हें संसार परिवार दा त्याग करके एक वखरी थां अपनी जिहड़ी है वो बना लई कि मैं उस मालिक नूं पाउणा है जिहदे तो मैं विछड़। ढूंढना किनू है? असीं ढूंढना लभना उहनूं है जिहड़ा साडे कोलों विछड़ गया है। ते जदों कोई विछड़ जांदा है ते उहनूं ही ढूंढण, उहनूं ही लभण दा यतन कीता जांदा है। असीं परमेश्वर तो विछड़े होए हां और किन्ने सदियां तो विछड़े हैं, सानू कोई अंदाजा नहीं। हुण उहनूं ढूंढण दा, लभण दा यतन जिहड़ा वो कर रहे हैं। हुण जदों उहनूं असीं ढूंढना शुरू कीता, इत्थे ही आके दुविधा पैदा हो गई, इत्थे ही भरम पैदा हो गया। वो जिन्नी नेड़े सी दुविधा दे कारण, भरम दे कारण उन्नी ही दूर हो गया। ये गल भगत नूं तां समझ आ गई, पर संसारी नूं समझ नहीं आई। जिहड़ा दुनियावी तल ते जीवन वाला सी, उहनूं ये गल समझ नहीं आई। भगत नूं समझ आ गई। वो कहंदे प्रभ नेर हूं ते नेरिया, वो ते नेड़े तो भी नेड़े है। पर संसारी कहंदे भी नहीं, वो बहुत दूर है। संसारी जदों भी रब की गल करदा है ते आसमान वल नूं वेख के करदा है, ते भगत जदों भी गल कीती है अपने हिरदे विच उहनूं महसूस करके की। वो जिन्नी नेड़े है, पर दुविधा ने भरम ऐसा पा दिता भी जिन्नी नेड़े सी उन्नी दूर हो गया। हुण समझाउणा किने है? भगत जनां ने ही समझाउणा। ताई ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच 15 भगतां की बाणी नूं दर्ज किया, क्योंकि ये मार्ग दर्शन कराउंदियां ने। भगत की बाणी जिहड़ी है, ये धुरों निकले हुए बोल जिहड़े ने, ये सानू मार्ग दिखाउंदे ने, रस्ता दिखाउंदे ने। और दूसरी गल, जिन्ने भी भगत होए ने सारे दे सारे गृहस्थी होए ने, परिवार वाले, किरत करन वाले। उन्होंने अपनी किरत भी की है ते गृहस्थ परिवार दे विच रह के भी निरंकार नूं पाया। यही कारण है कि भगत जनां दी बाणी साडे अंदर दे भरम नूं नाश करदी है। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जो नामदेव जी ने आख्या है वो ये है कि ढूंढत डोल है। ढूंढ भी रहे ने ते डोल भी रहे ने। हुण ढूंढ क्यों रहे ने? क्योंकि उहदी समझ नहीं। ते डोल क्यों रहे ने? क्योंकि उहदा असल थां ठिकाना नहीं पता। हुण उहनूं ढूंढदियां होइयां डोल रहे ने, ते डोलदियां होइयां की होया? कोई मड़ी वल चला गया, कोई मसान वल चला गया, कोई जंगल वल चला गया, कोई पहाड़ वल चला गया। वो ऐसा डगमगाए, ऐसा डोले कि उन्होंने जिन्होंने अपने हिरदे विचों ही उन्होंने पाउणा सी, वो ऐसा थिड़क गए, अपने रस्ते तो डोल गए, लड़खड़ा गए कि किसी ने कोई राह अपना लिया, किसी ने कोई। पर जिहड़ा असल राह सी उस राह उत्ते तुरे ना। ते फिर कहंदे नामदेव जी कहंदे ने इन्हां दी अवस्था अंधियां दी तरह है। अंधा किनू कहने हैं? जिन्हों दिखाई कोई नहीं दिंदा। कहण लगे इन्हां दी गत, गत दे तत्ते नूं सिहारी, गति, गति दा अर्थ है अवस्था। इन्हां दी जिहड़ी अवस्था है वो अंधियां दी तरह है। चलना किते है, चल किते रहे ने। जाना किहड़े रस्ते है, जा किहड़े रस्ते रहे ने, क्योंकि अंधे ये ने। ते गुरबाणी दे विचों सानू ये फैसला करके दस्सिया गया
कि कुदरती तौर ते जिन्हां दे मुख ते अखां विच लो नहीं हुंदी उन्हां नूं अंधा गुरबाणी ने नहीं आख्या। गुरु साहब दी बाणी दे विच अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयन नाहे, जिन्हां दे मुख ते लो भाव नेत्रां विच अखां विच लो नहीं हुंदी उन्हां नूं कदे अंधे ना आखो तां कुदरती ने। पर जिन्हां नूं रब ने दो अखां दित्तियां ने, लो भी बड़ी है, नेड़े और दूर दी निगाह भी चंगी है, ते फिर भी वो गलत रस्ते पै जांदे, फिर भी असल रस्ते तो खुंज के गलत रस्ते पै जाण, इन्हां नूं अंधे कहना चाहिए। ये ने असल विच अंधे। ते फिर माफ करना जिहड़ा जंगल विच उहनूं लभण जा रिहा, नामदेव जी कहंदे इहदी अवस्था अंधियां वाली है, इहनूं दिखाई नहीं दिंदा। जिहड़ा पहाड़ दी चोटी ते उहनूं लभण वास्ते जा रिहा, नामदेव जी कहंदे ये अंधे ने। जिहड़े उहनूं मड़ी मसान विचों लभना चाहुंदे ने ये अंधे ने। इसलिए कह रहे ने, कहंदे ढूंढत डुल है अंधगत अर चीनत नाही संत। इत्थे संत दा अर्थ करांगे भगत जन या गुरमुख जन। ना अपने उस राह उत्ते जिहड़ा ये तुरे, जिस राह ते इन्हां ने तुर के मंजिल ते पहुंचना सी, ते दूजे पासे ना ही इन्हां नूं गुरमुखां दी सोझी हुई। चिन्हत दा अर्थ हुंदा पछाणना, ना ही इन्हां ने गुरमुख जनां नूं पछाणिया। जो गुरमुख जन कहंदे सी भी आ राह तूं, ने उन्हां नूं पछाणिया ही नहीं। जिहड़े गलत राह रस्ते पाउण वाले सी उन्हां नूं पछाण के उन्हां दे मगर तुर पए। संत दा अर्थ गुरु साहब कहंदे ਉਹ है जिन्हों कदे भी परमेश्वर दा नाम विसरदा नहीं, जिन्हों अंदरों बाहरों निरंकार दी याद भुलदी नहीं है, जिहड़ा हर वेले अपनी सुरत उहदे नाल जोड़ के बैठा है, ना उहनूं पछाणिया ते ना निरंकार नूं पछाणिया। जिन्ना सास गिरास न विसरै हर नामा मन मंत, धन से सई नानका पूरन सोई संत। कहन लगे वो जिन्हां ने अपने मन नूं शांत करके मन नूं टिका के निरंकार नाल जोड़िया, ना ही उन्हां गुरमुखां नूं पछाणिया ते ना ही उस राह दी इन्हां नूं समझ आई। बस ढूंढदियां होइयां डोल गए, भटक गए, फिर जिधर किसी ने ला दिता उहदे मगर तुर पए। यही कारण है कि अंधगत इन्हां दी गति, इन्हां दी अवस्था जिहड़ी है वो अंधियां वाली है। अंधे का मतलब हुंदा है कि जिधर मर्जी उंगल पकड़ के लै जाओ, जिधर मर्जी उन्होंने उंगल पकड़ के लै जाओ, उन्होंने ते तुरी जाना। उन्होंने ये नहीं वेखना भी मैं किहदी उंगल पकड़ी है या मेरी किने उंगल पकड़ी। वो तो बस यही सोचते ने भी ये मेरा सहारा बनिया है, पर यह नहीं वेखिया भी सहारा बनिया कौन है। जिन्हें मेरी उंगल पकड़ी है या मैं जिहदी उंगल पकड़ी है, ये मैनूं गुमराह ते नहीं कर रहा, ये मैनू असल रस्ते तो भटका के गलत रस्ते वल ते नहीं पा रहा। पर उत्थे असी सोचिया नहीं, उत्थे असी समझिया नहीं, ते जदों समझ आई उदों असी फिर कबूल भी करते हैं कि असी अंधे बन के वाकई भटक गए सी। और कबूल भी किन्हां ने करना है, जिन्हां कोल बाहर दियां अखां ने। कबूल भी उन्होंने करना है जिन्हां कोल बाहर दियां अखां दे विच लो है, रोशनी है, जोत है। कबूल भी किने करना है? आपां ही कबूल करना है। हम अंधले अंध बिखै बिख राते क्यों चल है गुर चाली। हुण समझ आई जाके कि वाकई जो नामदेव जी ने कहा सी वो वाकई काम अंधियां वाला ही सी साडा। जिन्ने वहम भरम कर्म कांड आ जिन्ने भी बने ने ये किदां बने ने? साडे अंधेपन करके ही बने ने। जिन्ने वहम भरम जिहड़े ने वधदे जा रहे ने और जिन्ने कर्म कांड वधदे जा रहे ने और जिहड़े इन्हां राहां दे उत्ते खलोते ने सानू भरम विच पाउण वास्ते, ना उन्हां दी सानू समझ आई ना राह दी समझ आई। बस जिद्दां किसी ने कहा
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਮ ਅੰਦਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਬਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਧਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਢੂੰਡਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਵੇਂ ਪਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਅੰਧਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਸਾਡਾ। ਮਨ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਲਖ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਰਸ ਲਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾਇਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ, ਮਨ ਰਹੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਜਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥਿਰ ਰਹਿ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਤੁਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਨੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਨਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮਤ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਿਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਅਧੂਰੇ ਦੀ ਮਤ ਛੱਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਮਤ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਮਤ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨੇ ਮਤ ਕੀ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਧੂਰੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਵਾ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਢੂੰਡਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡੁੱਲ ਹੈ, ਡੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਭਟਕ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਆਸਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਗੱਤ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਢੂੰਡਤ ਡੋਲਹਿ ਅੰਧ ਗਤ, ਅਰ ਚੀਨਤ ਨਾਹੀ ਸੰਤ। ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਅੰਧੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਮਾ, ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਵਸਥਾ ਅੰਧੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ?
ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਆਏ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਨ ਭਗਤੋਂ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਗਤੋਂ, ਭਗਤੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਭਗਵੰਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਤਾਈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੰਗੋ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹਜੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤੇ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਤਾਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ
ਭਗਤੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨ ਭਗਤੋਂ ਭਗਵੰਤ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਗੁਣ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਢੂੰਡਣਾ, ਇਹਦਾ ਭਟਕਣਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਕਦੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਨਾਮਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਭਗਤੋਂ ਭਗਵੰਤ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਗਣ ਛੋੜ ਗੁਨਾਹ ਕੋ ਧਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਬੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅੰਧੇ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ, ਭਟਕੀਏ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਭਗਤ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ,
ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੈ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਕਰਨੀ ਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਤ ਤੱਕ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਨਾਮੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾਟ ਕੈ, ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਸੁਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਢੂੰਡਤ ਡੋਲੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸਾਣ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਢੂੰਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਚਲੇ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਦਾਲ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਢੂੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋ ਹੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੱਟਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਹਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਕਣਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਢੂੰਡਦਾ ਰਹਿ, ਲੱਭਦਾ ਰਹਿ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ, ਇਹ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਹਿ ਆਨ। ਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
क्योंकि उन्होंने जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये गल कही उत्थे भगतां दी बाणी विच आ जांदी है। जदों भगतां दी सारी बाणी विच आई तां गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। तू किदी शरण विच तुरिया फिरदा है? शरण लेनी सी वो राम रमिया होया परमेश्वर। तू उहदी शरण विच आउंदा ते कहंदे सारे सुख तैनूं मिल जाने सन, पर तू करे आन की आस। तू होरां दी आस मन विच बना के उन्हां दे नाल मगर तुरिया फिरदा है। जिहड़ा असल हीरा सी उहदी तैनूं समझ ना आई, ना अपने जीवन दी समझ आई, ना परमेश्वर दे नाम दी समझ आई। बस कच दे मगर लग के ते अपना जीवन कच्चा ही कर लिया। ताई ते गुरु अमरदास जी नूं कहना पिया, ओ कच दे मगर तुरोगे ते कच्चे ही रह जाओगे। सच दे नाल जुड़ो, जिहड़ा सच दा हीरा है ना उहदे नाल जुड़ो। ये ना होवे कहंदे कच्चे सुणदे कच्चे कच्ची आख बखाणी, कहण वाला भी कच्चा सुनण वाला भी कच्चा, जिन्हों आप नहीं सी परख। जिवें भाई मरदाना जी नूं गुरु नानक साहब जी ने एक कीमती पत्थर लाल दे रूप विच दे के आख्या भी जा जो इहदे वट्टे मिलदा है वो ले आ। सारियां दुकानां ते फिर घुमदे ने, कोई कहंदा कपड़ा ले लै इन्ने गज, कोई कहंदा सब्जी ले लै, कोई कहंदा खाण वाला पदार्थ ले लै, क्योंकि उस कीमती पत्थर दी कदर उहदी पछाण नहीं सी। पछाण होएगी तां ही कदर होएगी। जिन्ना चिर पछाण नहीं होएगी उन्ना चिर कदर भी नहीं होएगी। बेकदरी असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बेकदरी क्यों करदे आ बाणी दी? क्योंकि सानू इस बाणी दे कीमती खजाने दा पता ही नहीं है। जिन्हों पता है वो कभी बेकदरी नहीं करता। जिन्हों हीरे दा पता लग जाए भी ये हीरा है, वो कभी बेकदरी करेगा? वो नहीं करेगा, उन्होंने संभाल के रखेगा। सानू पता लग जाए भी ये पित्तल है, ये सोना है, ते असीं फिर उहदी संभाल करांगे। जिन्ना चिर नहीं सी पता, हुण जिवें चंदन दी लकड़ है ते आम लकड़ है, नहीं पता ते सारे ही कोले बना देंगे, पर जदों पता होएगा ते चंदन दी लकड़ नूं संभाल के उहनूं शिंगार देंगे। इसे तरह कहंदे तैनूं कच ते सच दी परख नहीं है। तू कच्ची बाणी नाल जुड़ के कच नाल ही जुड़िया होया है। सच्ची बाणी नाल जुड़ जा तां हीरे दी परख हो जाएगी। तां इत्थे गुरु कबीर साहब जी कहंदे ने कि रविदास जी ने गल आखी, हर सो हीरा छाड़ के कर है आन की आस। जिहड़े हरि दे नाम दा हीरा छड्ड के होर होर भटकणा विच पए होए अधूरियां दी आस रखदे हन। ते नर दोजक जाहेंगे सत पख रविदास। कबीर साहब जी कहंदे ने सत पख है रविदास। पख दा अर्थ हुंदा बोलना। ये रविदास भगत जी जो बोल रहे ने सत बोल रहे ने। इहदे विच कोई दो राह नहीं, कोई शंका नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई इत्थे वहम भरम करन दी लोड़ ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल 100% खरी गल जिहड़ियां वो भगत रविदास जी ने अपनी रसना तो आखी है। ते दा अर्थ हुंदा ओ जिहड़े करे आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, वो दोजक दे विच पैणगे, वो दोजक दी अग विच सड़नगे। दोजक दा अर्थ की है? दुख। वो दुखां दी मार हर वेले सहंदे रहणगे। वो दुखां विचों दी कदे निकल ही नहीं सकदे। महाराज कहंदे आ तू ओदी शरण विच आ जिथे सारे दुख ते भै नाश हो जांदे ने। प्रभ की शरण सगल भै लाथे, दुख बिनसे सुख पाया। तू प्रभ दी शरण विच आउणा सी, पर करे आन की आस करके तू होरां दी शरण विच चला गया, जिहदे करके तैनूं दोजक दी अग विच सड़ना। फिर बेनती करा, दुखां दी अग विच, मुसीबतां दी अग विच सारी उम्र बस दुखां विच ही झुलसदा रहेगा, दुख ही भोगदा रहेगा। अमृत बाणी विच आपां बचन पढ़े ने, कहण लगे वो सदा दुख ही भोगदे ने जिन्हां ने अपने हिरदे विचों नाम नूं विसार दिता। तिन्ना मुख डरावने जिन्ना विसारे आउण नाउ, इत्थे दुख कनेरियां अग्गे ठौर ना ठाऊं। कहंदे आ है दोजक, जिहदी अग विच इस हर वेले मन करके तपदा सड़दा रहिंदा है।
ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪਾ ਸਾਰਾ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋਬਨ ਬਚਪਨ ਬੁਢੇਪਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਸ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਹਿ ਤਾ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਾਹੀ ਤਾ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਉਚਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਰਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੀਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁੜ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋੜ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ, ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾ, ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਅੰਜਨ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ। ਤੂੰ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾ ਪਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ। ਅੱਗੋਂ ਜੋਗੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਬੈਰਾਗ। ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਬੈਰਾਗ, ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨ, ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀ। ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੈ ਤਾਕੋ ਵੱਡੋ ਅਭਾਗ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਗ, ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ। ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਾਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਣ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਵਰਗੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗਲ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਤਿਆਗੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਜੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਲ ਪਏ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਭਾਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਬਣੀ।
ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਬਣੀ, ਕਿੱਡਾ ਅਭਾਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਨਾ ਲੋਕ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਜੋਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਾਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਬੰਧਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮੰਗਣ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਿਛੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਧਨ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਵੀ ਬੰਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਵਲਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਵਲਾਖੀ ਬਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਵਲਾਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ। ਆਪ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋੜ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਇੱਥੇ ਅਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕਰ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜੇਗੀ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਾਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਭਾਗਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ।
ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਭਗਤੋਂ ਭਗਵੰਤ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਭਾਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਆਰਾਮ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਜਾਓਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਜਾਓਏ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬਾਣੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ 243 ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਹਿ ਤਾ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਾਹੀ ਤਾ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੈ, ਤਾਕੋ ਬਡੋ ਅਭਾਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।